тамошобинони азизу аржманд шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. Умедворем хуб ва солиму сиҳат ҳастед. барномаи тавсияи табибон аст ки ҳафтаи як маротиба тариқи телевизиони 7 ситора пешкаши ҳар яки шумо карда мешавад. ҳадаф барои ҳар яки шумо маълумот пеш овардан ва шумоёни азизро ҳамеша солим дидан аст. дар баъзан ҳолат агар ҳамнишини бо табибон шавед, танҳо мегӯянд ва маҳз ҳар як шахс худ сабабгори гирифтори беморӣ мешавад. пас мо чӣ кор кунем ки ҳамеша танҳоямон сиҳату солим бошад? маҳз ин барномаест ки ба ин суолҳо гӯем посух мегӯяд ва тавсияҳои табибони варзидаро то ҳар яки шумо мерасонем. ва мо тасмим гирифтем ин навбат бобати бемории сактаи майнаи сар суҳбате дошта бошем ва ин навбат дар меҳмонии барномаи мо муҳтарам Раҳимов Абдуғаффор Маҷидович, мудири шӯъбаи асаби беморхонаи ноҳияви рақами 1 ҷамоати хистиварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳастанд. духтури дараҷаи олии аълочии тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистонанд. хуб духтур, ташрифи шуморо ба барнома хуш омадед мегуфтем. ассалому алайкум, раҳмат ба шумо. аз сухани аз гуфти олимон ки мо огаҳ ҳастем, майнаи сар дорои 14 миллиард ҳуҷайраҳо вуҷуд дорад ки дар ҳар як ҳуҷайраҳои майнаи сар ману шумо медонем ки аз РНК, ДНК ва аминокислотаҳо вуҷуд доранд ки онҳо вазифаи бениҳоят мураққабро иҷро мекунанд. яъне ина мегӯянд анатомияи майнаи сар, яъне таъминкунии хуни майнаи сар асосан шохроҳаш аз сонная артерия мегӯем, аз гардан сар мешавад ва аз стумӯҳрии пушти сар мешаваду дар омада як доира ташкил мекунанд. доира ташкил карда баъд ба шохаҳо ба ҳамаи майнаи сар тақсимот мешаванд. яъне мо бояд донем ки ин ҳуҷайраҳо ва шохроҳҳое ки бо хун таъмин мешавад бояд ки меъёри худашро дорад ҳар як ҳуҷайраҳо ва рахҳои хунгарди майнаи сар. яъне дар ин ҷо вайроншавии шадиди гардиши хуни майнаи сар ҳозир мувофиқи навиштаҷоти олимҳои тамоми ҷаҳон яъне ба мо тавсия карданд ки яъне баъди гузаронидани тадқиқотҳо дар рӯи замин аз гуфти воз мегӯем, яъне аз гуфти воз аз суханҳое ки олимҳои всемирни организатсияи здравоохранения яъне тасдиқ карда шудааст, дар рӯи замин дар 6 сония 1 то вайроншавии шадиди гардиши хуни майнаи сар яъне инсулт мешаванд. дар 1 сол бошад 30 миллион нафар шахсон инсулт мешаванд ки аз инҳо 15 миллионашон агар фавт шаванд 15 миллион маъюб мемонанд, яъне муҳтоҷи як киси дигар. ташаккури зиёд. ва инҷо хуб духтур, ман мехостам андешаи шуморо бобати як суоле шунавида бошам. шояд бештар нафар мехоҳанд бо ин суол агар чунин як фурсат ба даст ояд суолгузорӣ карда бошанд. вазифаи асаб дар ҷисми инсон кадом нақшро мебозад? яъне ин саволи бениҳоят беҳтарин, барои он ки ҳар як ти ҳозир масъалаи ҳамин оиди бемории вайроншавии шадиди гардиши хуни сар аз сухани олимон мегӯем, аз ҳамин навзодон сар карда то 100 сола даромадан ба ин беморӣ гирифтор мешавад. омилҳои асосии ин беморӣ яъне баландшавии холестерин дар хун, қанди хун, яъне фарбегӣ ва бисёр майпарастӣ
چون نشانه‌های هستند نشانه‌های بیماری هستند یعنی این همین سبب پیدا شوی یعنی به همین بیماری ها میبیارن یعنی فشار بلندی یکی از عامل‌هایی که هست فشار بلندی یعنی اگر هر یک شخص طرز حیاتی سالم خود را پیش گیرد و اویدی فشار بلندی خودش اویدی بیماری دیابت قند اگر بسیارتر حاضر من وقتای آخر بعد کووید بعد گذراندن کرونا ویروس یعنی ترومب یعنی لخته شوی خون ما نظر داشته باشیم قفز شوی خون یعنی پیدا شوی ترومب ها در داخل رگ‌های خونگرد که پیدا می شود یعنی بعدی یعنی سکته مایعی سر وابسته به کووید حاضر ما همیشه تشخیص ما گذاشته ایستادیم یک چند نفر را که مردم ما خلق ما بی‌طرف نباشند که وها یعنی کووید گذراننده شدن و بی‌پروا شدنشان ممکن است سالمان نه این خطا این به هر حال همیشه در تحت نظارت دکتر اعصاب و عائلوی باید ایستند و گروه ترکیب خونشان را قفزی قیقی سویقی میگوییم ما لخته شوی خون میگوییم باید که همون برای ترومب پیدا نشدنش باید پیشگیری کرده آنتی اگریگانت ها داروها میگوییم استعمال کرده ایستادنشان زیاد و خب اینجا تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر شما هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این نوبت ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری های عصب که امروز یکی از نمودی اگر گویم دکتر نمودی از این بیماری این سکته مایعی سر است که بیشتر از روی گفته های گویم هم صحبت ما برمی آید نفرانی بیشتر با این گویم شکایت به عنوان دکترها مراجعت میکنند و من میخواستم دکتر اندیشه شما را بابت این نمودی بیماری یعنی سکته مایعی سر شنویده باشه این خود چگونه بیماری است و از سن چند سالگی به انسان میتوان دید این نمودی بیماری را و چی باعث می شود که انسان به این نمودی بیماری گرفتار می شود؟ خب آغاز می‌کردیم از نمودی بیماری بیماری سکته مایعی سر یک چند گروه تقسیم می شود یعنی سکته ایشیمیایی میگوییم سوزشوی خون در مایعی سر یا که سکته گمورگی خونشاری میگوییم در داخل مایعی سر خونشاری می شود یا که کاردیو امبولی میگوییم شکل و نمودهایش به نهایت بسیار لیکن در عائله خودی سکته ایشیمیایی باشد سحر میشد خودی از خواب خستن از ساعتی 4 تا ساعتی 6 سحر بسیارتر به این بیماری گرفتار می شود. نشانه‌هایش چگونه است؟ یعنی نشانه‌های این بیماری یکم نقطه ناگویا سر می شود یعنی زبان نقطه ویران می شود دوم چهره کج می شود به یک طرف کشی چهره کشی یا که نیمفالژی نیمتنه سر می شود یعنی حرکت های سو در یک پهلو یا که قیکنی سرچغزنی و تا از خوش رفتن اکنون وقتی که همین علامت ها من اینجا رسم هست که در همین رسم ها نشان داده شده است که حالتی بیمار چخیل می شود یکم ساعتی سرشوی یا که یکم ثانیه سرشوی بیماری یعنی سکته مایعی سر سکته مایعی سر برای همین چیکار باید کرد فوراً دکتری یاری تاجیلی دعوت نموده تا آمدن یاری تاجیلی به بیمار یاری رسانیده فشار آمدن زمان فشار خون را چین کرده اول فشار خون معتدل کرده حالتی بیمار رو بهتر کرده بعد یاری تاجیلی یعنی باید که به بیمارخانه بستری کنم بشه یعنی بهتر کردن حالت بیمار این چگونه است؟ چون شاید بوری اول رو بره بشود در خانه که میشد مثلا گیریم قی میکند قی کنی به نهایت تکراری میشود اگر همون به ما یک پهلو اگر گرانده یک طرف خورمونیم همین اسپیراسی میگوییم راهی ابکوه نمی برود یعنی روحی ماسه میگوییم همون پرافتگی واقعی باید که تازه کننده کار دویمش این که
ба ғайр аз ин бемор бетоқат шуда дасту пой мезанад, дасту пой зада ҷудо бетоқат мешавад. барои ҳамин якум агар мо ҳамту фарқият тафриқа кунем ки дар инҷо инфаркт ё ки сахтии дил ё сахтии майнии сар сахтии маълум мешавад. сахтии дилба якум дарде ки дар қафаси сина пайдо мешавад ба монанди кенҷални бол мегӯем худи қодзадагӣ бо ин дарди сахт сар мешавад. ин намуди беморӣ ин сахтаи дил мешавад. яъне ин сахта анакун ани майнии сар бошад оҳиста ишемия сар мешавад. геморраг хуншорӣ дар дохили майнии сар рӯзона баъди корҳои ҷисмонӣ вазнинӣ кардан авҷ мегирад. хусусан бегоҳӣ фишори хун то 250 моб дидагӣ баромадагӣ то 300 мебарад фишори хун. ин вақт ба рагҳои хунгард дошт дода наметавонад. яъне мекафад худи рагҳои хунгарду дохили мағзи сарбу хуншорӣ мешаваду якбора беҳушӣ сар мешавад. яъне ба марг меорад ба марг. ва акунун ин хел беморҳо ва нигоҳи бин яъне ёрирасонии аввали тиббӣ дар худи ҷой аввал мӯътадил гардонида ҳолати бемор беҳтар кунанда баъдан бистирӣ каранда. оё доктор ин намуди бемориҳо якбора сар мезанад ё гӯем моҳҳои пештар солҳои пештар як нишонаие медиҳад аз худ? саволатон туғри. як намуди ҳамин сахтии майнии сар ҳаст ки аввал як тарафа як нимфалаҷ мекунаду дуни 24 соат ба бо ҷобаҷо мешавад вақте ки мо ёрӣ мерасонем. ина номаша инсулти яъне сахтии хурд мегӯем моҳо. агар ҳамин мо бинем ки як тараф умуман намеҷумад фалаҷи нимтана саршудагӣ бо фурӯбарии вайроншавии хӯрокхӯрӣ яъне бо нишонаҳои яъне сарчағзанӣ ё ки хӯрочҳои ихтилоҷӣ сар мешавад. хӯрочҳои ихтилоҷӣ сар шавад агар дасту почакҳо кашиш хӯрда яъне гормотонест ки судругӣ мегӯем ҳамин шайтонамиш бо ин худи ба касал сар шавада агар ҳатман ёрии аввалӣ расонидан лозим ки вай қому оварда мерасонад яъне ба иғмо мебиёрад. иғмо биёрад яъне варамкунии худи мағзи сар мешавад. баъди варамкунии мағзи сар иғмо мефурад. баъди иғмо вай беморро яъне аз ҷош ҷумонидан бардоштан акун ҳолатҳое ки сутуми майнава агар варам сар шудагӣ бошад дар роҳ ягон ҳодиса шуданаш мумкин. барои ҳамин то омадани духтур эҳёгар ва духтури асабшинос ҳал мекунанд худошон ҳаминҷа барои будда бистарӣ кунонидан. худошон ҷумонида чунки баъзе вақт мегирану ҳеҷ ҷо нигоҳ намекунӣ ин бемор вай шуд мегӯянд якти мошина метиқонану яъне он нодуруст транспортировка мекунанд хун омехта мешавад. яъне он ҳам боиси марг шуда метавонад доктор боиси нодуруст расонидани бемор то гӯем дармонгоҳ то дармонгоҳ омаданаш дар ҳақиқат дар роҳҳо яъне ба ғайр аз фалаҷшавӣ ба марг оварда мерасонад. яъне моҳон духтурҳон яъне инҷанда агар хуншорӣ бошад хуни бисёр рехта бошад вай албатта тит мешавад дуни мағзи сарба ва марказҳои нафас марказҳои дил дар сутуни майнии сар ки ҷойгир аст вая месиқонад. خب تشکر زیاد و خب تماشابینان عزیز و ارجمند بار دیگر شما هر یک شمایان رو به خیر و شادی میگوییم و این نوبت ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری سکته معده سر با دکتر درجه اولی علوچی تندرستی جمهوری تاجیکستان محترم رحیموف عبدالغفار مجیدویچ صحبتی داشتیم و اینجا من دکتر میخواستم اندیشه شما رو بابت مهلت‌های معالجه یعنی شفایابی این نمود بیماری از چند تا چند روز طول میکشد. اگر تخمین تصور کردیم مثلا این نمودی بیماری اگر مرحله گوییم طبابت یک ماه رو در بر گیرد چون اون یک ماه فرا رسید ماه دوم الکی اون نفر پر سالم حسابیده می شود یعنی دیگر این بیماری تهدید نمی کند یا این اندیشه ها نادرستند؟
سوال در حقیقت سوال بی‌نهایت نقص از طرف وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان و حفظ اجتماعی اهالی واردات‌های پروتکل‌های کلینیکی برآورده شدگی در هر مؤسسه‌های طبی این وجود دارد. مهلت خود همین بیمار یعنی معالجه خود همین بیماری تا 20 روز موافق واردات‌های پروتکل‌های کلینیکی توصیه کرده شده است. یعنی ما میگوییم 20 روز میگوییم، لیکن بعضی وقت میشد که حالتش به نهایت وزنی شده، ورم مغز سر شده، اغما میفرد، 10 روز 12 روز به چشمش میکشد و ما نمیگوییم که همین 20 روز باید جواب دید، نه 25 روز، بعضیش میشد 30 روز میشد. ما باید که بیمار برای آینده معیوب نشدنش و خورش‌های اختلاجی، فشار بلندی داخلی قصه‌خانه سر و دیگر عارضه ها دچار نشدنش ما باید و یا تا بهتر شدنش ما زیر طبابت طبیبان باید ایستن. زیر تحت نظارت طبیبان اول بستری طبابت میکنیم، بعد درمانگاهی نخم 3 ماه باز دوام داده، یعنی ترکیب خونه نگاه داشته ایستادن در در برابر اونی که دکتر از این سخنهای شما برمی آید، اون بیماری که یک مهلت معین گویم طبابت میگیرد زیر نظارت طبیبان، اون نیز باید من بعد ادامه دهد اون را. باید موافقی واردات‌های پروتکل‌های کلینیکی که من حاضر گفتم در اونجا هم در گوسپیتالین سلوژب میگویم در هنگام بستری شوی در بیمارخانه دوام داده، بعدا نکم از 3 ماه سکر تا 2 سال مرحله برقرار کنی. یعنی مرحله برقرار کنی هستی؟ مرحله برقرار کنی. اگر همین مرحله برقرار کنی اگر خوب گذرانند، رعایت کنند، گفته هایی که عصب‌شناس توصیه کردگی باید که تحت نظارت بگرفته همین گفته های اجرا کنند و بیمار تیز به شفایابی می‌رود. یعنی اینجا مشق‌های مخصوص هم شده میتونه دکتر برای این نموده شده میتونست. یک ما میگوییم که شاید با دست‌ها باشد، با پنجه یگان نموده مشق‌ها باشد. این اکنون هر یک عصب‌شناس باید همین ریابیلیتاسیون میگوییم، یعنی مرحله برقرار کنی باید که داند. مرحله برقرار کنی از روزی سرشوی بیماریش آغاز میشه. مرحله برقرار کنید. برای چی؟ همین بعضی وقت میشد که ما میبینیم اینسولت شدگی، یعنی سکته معینه سر راست خو میرد، من این پشتی انسان پوسیده پرولیژنی میگوییم، پوسیده نابود میشود و یا باید که هر 2 ساعت به یک پهلو و پهلوی دیگر گذرانیده ایستادن تا فروبری خوراک سر شدن بهتر شدنشه. با نایچه باید که خوراک داده ایستادن راهی پیشاب داشته میشد، پیشاب نمیشد، باید که به این هم اهمیتی جدی داده، با اورولوگ ها همکاری کرده، راهی پیشاب به نایچه مونده، پیشاب به گرفته ایستادن. بعضی هاشون به 7 روز 10 روز نجاست مشکلی میکشند. برای همین از همین خوراکواری هایی که ما توصیه میکنیم، بیمارنده اگر بیماری های قند و دیگر بیماری هاش نباشد، بسیارتر مدتی همین یک شبانه روز تا 2.5 تا 3 لیتر باید که وای داده شربت ها داده ایستادن مادر. خوراکی مخصوص برای سکته معینه سر دکتران نهایان توصیه می‌کنند. ثانی این نشان ما گفتن ما در کار که اینسولت همین سکته معینه سر به جوان ها بسیارتر و خیلی سازه. سبب چیست دکتر؟ از 45 تا 55 تا 60 و سببش ما من تحلیل کرده برآمدیم بغیر از دیگر عامل ها، دیگر سبب ها، همین یک سال آخر که کووید، بیماری کووید با ما که روبرو شدیم، تمام جهان پاندمی شد، یعنی سکته ایشیمیوی یا که ترومب ایشیمیوی
وابسته به کووید انا همین کووید بسیار سبب شده مونده در داخل رگ‌های خونگرد خونها ترومب‌ها بسته شده همونجا خون تامین نشود اگر یعنی حجایره‌های همون معاینه سر تغییر یافته وظیفه خودشون گم میکنن اجرا نمیکنن. تشکر زیاد. و خب اینجا دکتر من میخواستم اندیشه شما رو بابت اون شنویده باشیم که بعضا بیماری هایی هستند که از نسل به نسل میگذرند. آیا این بیماری سکته معاینه سر نیز از نسل به نسل گذرنده است یا در گوییم یک سن سالی معین پیدا میشود در جسم انسان؟ در خود پرکتیکی خودم یک پسر بچه 16 ساله مکتب میخواند یعنی شما گفتید نسل یعنی رگ‌های خونگردی که در داخل معاینه سر وجود دارد یعنی همه یخل نه بعضی ها ارثی میگوییم یعنی نسل به نسل همون رگ‌های خونگردی و ها طبیعتاً بیمار یعنی از تولد و یک گفتم ممکن مثال بیاریم اگر یک فقچی مایدی دم شدگی بانی شده می ایستد و یک روزی معین به یک ساعتی معین به همون میکفه یک 16 ساله از خودی خسته ورز همه خیلی بیمار 16 ساله گرفته آمدن غلطیده خروجی اختلاط شدگی. تشکر زیاد. و اینجا خب تماشابینان عزیز و ارجمند با دیگر خاطر رسان میکنیم که ما بابت بیماری سکته معاینه سر با دکتر درجه عالی علوچه تندرستی جمهوری تاجیکستان محترم رحیم عبدالغفار مجیدویچ صحبت داریم. و خب دکتر بعضا بیماری هایی هستند که چون یک مرتبه در جسم انسان دیده می شوند پس از اونی که طبابت میکنند یا زیر نظارت طبیبان می ایستند اون بیماری به پررگی گوییم به پررگی از جسم بیرون میشد یعنی شفا مییابد اون نفر بیمار یعنی بیماری سکته معاینه سر نیست چنین است یا چند فیصدی نفرانی که به این بیماری گرفتار میشوند به پررگی شفا مییابند و چند فیصدی اونها با یک گوییم شاید نشانه ها باشد شاید با یگون کمبودی میمونند. موافق گفتگوهای علمای جهان و всемирной организации здравоохранения میگوییم این چیز در روی کتاب آوردگی 70% خودی همین بیماری و گرفتار شدگان یعنی با معیوب شوی گرفتار میشن معیوب میشن یعنی لیکن معیوب باشنم که ما حیاتی واقعی نگاه داشتیم راه گشته میتوانند واقعا راه میگردن لیکن نیم فلجی نیم تنه یا نقطهشون نگوی یا کمتر خاطرات سوس میشود ما همون به نگاه نکرده با ما حرکت میکنیم که همین باقی ماندگیشم با ما برقرار کنیم. پس 30% آنها چی میشوند دکتر؟ 30% آنهایی که مثلا گیریم ما گفتیم که برقرار نمیشود و ها نه 70% معیوب بشن 70% گفتیم لیکن 30% گوییم حضور انالیزی خودی انی خودم تجربه ها هست که اکنون راستی گپ خسته راه رفتنشان گشتنشان مشکل به نهایت مشکل لیکن نوابسته همون باشد ما با دکترهای اویلوی با دکترهای مرکزهای سلامتی همکاری کرده برای هم برای برقرار کنی با داروهایی که حاضر من زمانی برآمده ایستاده است نو به نو ما توصیه داده یعنی برقرار کرده. تشکر زیاد. و اینجا تماشابینان عزیز و ارجمند فرصتی که ما در اختیار داشتیم به انتها رسیده ایستاده است و من میخواستم دکتر با یک سوال دیگری جنبستی این صحبت کرده باشم و این نمودی بیماری بیشتر در بین مردم یا زنان دیده می شود. سوال طوری اکنون موافق باز نوشته دادی علمان کوفیسیینت میگوییم زبیل وایموس کوفیسیینتی بیمار شوی
در بین مرد یا در بین زن بسیار در بین مردها بسیار چونکه کارهای جسمانی کارهای وزنی بسیار وقت مردها میکنن لیکن اگر این در تمام دنیا همین خیلی شدگی برای چی؟ برای اون که حاضر یک دور زمانند ما زندگانی کردیم لیکن باز من تکرار شدم من میگم که به حکومت جمهوری تاجیکستان به پرزیدنت خود ما منتداری خود ما میرسونیم به سروزیر به وزیر تندرستی ما منتداری خود ما میرسونیم که اون تجهیزات هایی که حاضر ما تامینات شده است ساحه تندرستی برای کم نمودن چنین بیماری کوششی غیرتی به نهایت کلام ما گذاشته ایستادیم که آینده همه ها برقرار شوند و به ملت خود به وطن خود خدمت کنند. تشکر زیاد. و خب دکتر در فرجام پس چیکار کنیم که همیشه سالم باشیم از این یا اون نمود بیماری ها گوییم خود را همیشه دور نگه داشته باشیم پس چیکار کنیم و صحبتی جمعستی است. رحمت. البته هر یک شخصی که تولد می شود کلام می شود به کسب و کارها شروع می کنند یکم عصبی خود را نگه داشتنشان میکنند. چطور؟ خیلی در حیات در زندگی البته پستی بلندی بسیار دارد ما باید خودداری کنیم یعنی عصبی خدا ما خودداری کنیم اگر نه بیماری فشار بلندی نه بیماری دیابتی قند دیگر بیماری هایی که هست که به ما ضرر می‌بیارد ما باید یکم اتیکت میگن مناسبتی بین مردم یک دیگر که بهتر شدن یعنی بعضی عائله هایی که ما با ما مناسبت یعنی مراجعت میکنن با جنگ و جدل با هر خیل فکرهای یعنی ناسالم ما باید که یکم اینکه تربیت فرزند از بطن مادر سرشونش در کار اگر همین قدر ما محیط تازه میگویند که در عرفیت محیط آدم تربیت میکنند محیط آدم ویران میکنند اگر همین قدر محیط نغز ما برپا کنیم و محیط نغز بگردیم همین قدر سالم است خرسندی در آن خانه پایدار است و بیماری هم نیست هم عمری دراز میبینند. تشکر زیاد. از فرصت استفاده برده به مردم تاجیکستان عزیز خودم من میگم که اینا هم مردم سالم باشیدون کسل نشویدون سراتان درد نبیند لیکن اگر این تنیگرم به درد نه بیمار شدگی وقتنده البته طبیبان در خدمت شما ما همیشه تیار هستیم. تشکر زیاد. و تماشابینان عزیز و ارجمند اینجا نیز ما شریک به این گفته های طبیب هستیم و کوشش میکنیم و امیدوار هستیم که به این هر یک توصیه هایی که مهمانی برنامه ما تا این لحظه ها برای هر یک شمایان گوییم پیش آوردن حتما در زندگی خود آن را عملی می سازید. تن صحت باشید. خانه آباد یارتان باد. تا دیدار دیگر. خیر.